Hello friends, today we will learn about law of inheritance in Islam. The law of inheritance in Islam has been given in the Quran in Surah Al-Nisa, the 4th chapter, verses 11 and 12, and then in verse 176 of said chapter describes the law of inheritance. Now I will give you the translator version of said verse 11, 12 and 176, which will give you a brief note on law of inheritance. The basic concepts will be understood by understanding these versions. First, let me tell you verse 11. It reads as follows: Allah enjoins you about your children. A male's share shall equal that of two females. In case there are only daughters, more than two shall have 2/3 of what has been left behind. And if there be only one daughter, her share shall be half, and if the deceased had children, the parent shall inherit a sixth each. And if he has no children and the parents are his heirs, then his mother shall receive a third. And if he has brothers and sisters, then the mother's share is the same 1/6. These shares shall be distributed after carrying out any will made by the deceased or payment of any debt owed by him. You know not who among your children and your parents are nearest to you in benefit. This is the law of Allah. Indeed, Allah is wise, all knowing. ఈ వర్స్ లెవెల్లో చెప్పబడిన దానికి మనం జనరల్గా తెలుగులో సింపుల్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పుకుంటే కనుక పురుషుల వాటా ఇద్దరు స్త్రీల వాటాకు సమానంగా ఉంటుంది. ఇది అందరికీ మనకు జనరల్గా ముస్లింల ఇన్హెరిటెన్స్ రాగానే అరే పురుషుల వాటా మహిళల వాటాకి డబ్బులు ఉంటుందని అందరికీ మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒకవేళ ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి కనుక ఇద్దరికంటే ఎక్కువ కూతుర్లు ఉంటే ఆ వ్యక్తి వదిలిన ప్రాపర్టీలో 2/3 వాటా. ఒకవేళ ఒకే డాటర్ ఉంటే హాఫ్ షేర్ వస్తుంది. ఒకవేళ చనిపోయిన వ్యక్తికి పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రులకు 1/6 షేర్ వస్తుంది. పిల్లలు లేకుంటే మదర్కి 1/3 షేర్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఆ చనిపోయిన వ్యక్తికి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కూడా ఉంటే మదర్స్ షేర్ 1/6గానే ఉంటుంది. ఈ పై షేర్స్ అన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తి రాసిన బిల్లు ప్రకారం క్యారీఅవుట్ చేసి కానీ తర్వాత అతను ఏమైనా అప్పులు చేసి ఉంటే కనుక ఆ డేట్స్ అన్ని పేమెంట్ చేసిన తర్వాతనే ఈ విధంగా షేర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మనకు వర్స్ 11లో చెప్పబడిన ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ వర్స్ 12కి వెళ్దాం మనం. వర్స్ 12 రీడ్స్ యాజ్ ఫాలో: యూ షల్ గెట్ హాఫ్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ వైఫ్స్ లీవ్ if they die childless, but if they do have children, your share shall be then be a quarter of what they leave after carrying out any will made by the deceased or payment of any debt owed by her. And they, that is your wives, shall have a quarter of what you leave if you die childless. But in case you have children, they shall then get 1/8 of what you leave after carrying out any will made by you or payment of any of what you leave after carrying out or payment of any debt owed by you. And if a man or a woman is made an heir on account of his or kalala relationship with the deceased, and he has one brother and sister, the brother and sister shall each receive a sixth, and if they be more than two, they shall then share in 1/3 after carrying out any will that had been made by the deceased or payment of any debt owed by him without harming anyone. This is a command from Allah, and Allah is all knowing, most forbearing. ఇది వర్స్ 12లో చెప్పబడింది. దీనికి మనం తెలుగులో చెప్పుకుంటే కనుక భార్య ఆస్తికి సంబంధించి ఒకవేళ భార్య కనుక పిల్లలు లేకుండా భార్య చనిపోతే కనుక భార్య కానీ ముస్లింలో మనకు బహుళ భార్యత్వం ఉంది కనుక ఒకవేళ భార్య పిల్లలు లేకుండా భార్య చనిపోతే కనుక ఆ భార్యలు వదిలిపోయిన ఆస్తిలో నీకు సగం వాటా వస్తుంది. ఒకవేళ పిల్లలు ఉండి భార్య చనిపోతే కనుక నీ వాటా 1/4 కిందికి ఉంటుంది. అది కూడా ఆఫ్టర్ క్యారింగ్ అవుట్ ది విల్ అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డెప్ట్స్ అని ఓడ్ బై ది డిసీజ్డ్ వైఫ్. అదే భర్త ఆస్తికి సంబంధించి పిల్లలు లేకుండా భర్త చనిపోతే కనుక భార్యలందరికీ కలిపి 1/4 వాటా ఉంటుంది. పిల్లలు ఉండి చనిపోతే కనుక 1/8 వాటా భార్యకు.
ఇది కూడా ఆఫ్టర్ క్యారింగ్ అవుట్ ది విల్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బై ది డిసీజ్డ్ అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్స్ ఓవర్ బై ది డిసీజ్డ్. ఒకవేళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు లేకుండా చనిపోతే ఒకే బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ ఉంటే కనుక 1/6 వాళ్ళకు వస్తుంది. ఇద్దరికంటే ఎక్కువ బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉంటే కనుక 1/3లో వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మనకు వర్స్ 11 అండ్ వర్స్ 12 సంబంధించి ఇది మనకు ఖురాన్లో లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ రెండు వర్స్ 11 అండ్ వర్స్ 12 మనం చూసుకుంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ఇస్లాం అనేది మనం నేర్చుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.